ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਮਏ 4 ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਆਯਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਯਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੀ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ਪਲੱਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫoucault ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ब्रह्मांड ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ आफ्टर ऑल किसी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਕ ਸੀਗਾ ਜੇਕਸ ਡਰੇਡਾ। ਜੇਕਸ ਡਰੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨ, उस शब्द के कई अर्थ निकलते, मतलब एक शब्द उत्थे ही अंत नहीं हो जाता, एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं और उन्होंने अर्थों को समझना, ठीक है जी, ये एक सच्चाई है। फिर एक होर विचारक होया है रिचर्ड लटॉयड, उन्हें नैरेटिव ते मैटा नैरेटिव की गल की। उन्हें जिहड़ा है इतिहासिक मनुख के इतिहासिक परिप्रेक्ष्य की गल की। उन्हें वृतांत नैरेटिव नूं कहते हैं आपां वृतांत स्टोरी मतलब जो असी कोई चीज़ मतलब कि नूं नरेट करते हैं, दसदे हैं कहानी के रूप दे विच या होर किसी संबंध दे विच, उहनूं असी मैटा नैरेटिव ते मैटा नैरेटिव की गल जिहड़ा है वो कर रहे हैं। ठीक है जी, हुण डीकनस्ट्रक्शन की आप गल करिए, डीकनस्ट्रक्शन भी जो उत्तर आधुनिकतावाद है उसका एक इंपॉर्टेंट जोड़ा है सिद्धांत जोड़ा है। ठीक है जी,
तो इतने एक होर गल मैं तुहानूं जिहड़ा हैगा दसना चाहूँगा, इत्थे एक बुक हैगी है जिहदे विच जिहड़ा पोस्ट मॉडर्निज्म दा जिहड़ा एक पूरा टॉपिक है उन्होंने बड़ी चंगी तरह नाल समझाया गया है या दसिया गया है। एक किताब का नाम है कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी बाय एम जी विनोद एंड मीना देशपांडे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ कि पोस्ट मॉडर्निज्म offers major challenge to contemporary dominant framework of social sciences। मतलब जिहड़ा उत्तर आधुनिकतावाद है उसने जिहड़ियां आधुनिक समाज शास्त्र के विषय है उन्होंने एक नवी तरह की जिहड़ी है दिशा दिखाई है, नवी तरह की उहदे विच चेतना भरी है, नवे तरह के जिहड़े आ जिहड़ियां व्यवस्थावां दसियां है। और क्योंकि हुण जिहड़ा अध्ययन है इस वेले अगर असी समाज शास्त्र की गल करिए या सोशल साइंसिस की गल करिए तो उहदे विच असी अंतर विषय अध्ययन करने, मतलब कि असी एक विषय नूं इंडिपेंडेंट नहीं मानते, एक विषय ने अगर पूर्णता प्राप्त करनी है उन्होंने दूसरे विषयों को सहायता देनी पैंदी है। इनू आपां जिहड़ा है इन शॉर्ट जिहड़ा है अंतर विषय अध्ययन कहते हैं। ठीक है जी। सो अंतर विषय इंटरडिसिप्लिनरी फोकस जिहड़ी अप्रोच है इसे करके जिन्ने भी नवे सिद्धांत आ रहे हैं उन्हां विच जिहड़ा है ये प्रगति या ये चेंज देखने दे विच मिल रहा है। हुण असीं जिद्दां फॉर एग्जांपल जिहड़ा ये विषय है जिहड़ा ਆਪਾਂ डिस्कस किया जिहनूं उत्तर आधुनिकतावाद कहते हैं कि असीं समाज शास्त्र च भी पढ़ रहे हैं, ये असीं दर्शन शास्त्र च भी पढ़ रहे हैं, ये असीं आर्कीटैक्चर च भी पढ़ रहे हैं, ये असीं कला दे विच भी पढ़ रहे हैं, ये असीं आर्कीटैक्चर च भी पढ़ रहे हैं, ये असीं जिहड़ा है होर जिहड़ियां सोशल साइंसिस है उहदे विच भी पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक नूं असीं अंतरराष्ट्रीय पद्धर उत्ते भी पढ़ रहे हैं। इन्हें अंतरराष्ट्रीय संबंधों को किस तरह प्रभावित किया या अंतरराष्ट्रीय जी अर्थव्यवस्था है उहदे विच पोस्ट मॉडर्निज्म की रेलेवेंस है, क्योंकि जे पोस्ट मॉडर्निज्म की गल हो रही तो पोस्ट मार्क्सिज्म की भी गल हो रही। जिहड़े पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स है उहदे विचों कई थिंकर्स जिहड़े है उन्होंने पोस्ट मार्क्सिज्म का भी कंसेप्ट दिता, फिर नवे नवे जिहड़े सिद्धांत साडे सामने आए। ठीक है। अगर असं 1970 तो लैके हुण तक लाइए डीकंस्ट्रक्शनिज्म, फाउंडेशनलिज्म, ठीक है, रिलेटिविज्म, मॉरल रिलेटिविज्म की हुंदा है, सी मेटा नैरेटिव की हुंदा है, नैरेटिव की हुंदा है। ठीक है। ये जिहड़े शब्द है वो सारे जिहड़े है इंटरलिंक्ड ने। जे डीकंस्ट्रक्शनिज्म की गल करते हैं तो उहदे लई जिहड़ा है विचारक सब नालों ज़्यादा जिहने इहदे ते काम कीता वो जेकब जडेजा है। जेकब जडेजा ने जिहड़ा हैगा है अपनी लेखनियां दे विच उहनूं जिहड़ा हैगा एक्सप्लेन कीता। इस किताब दे विच एक पूरा चैप्टर जिहड़ा है डीकंस्ट्रक्शनिज्म ते भी है। हुण बच्चों जिहड़ा तुहाडा सिलेबस हैगा इस पेपर दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 8 ਟੌਪਿਕ ਨੇ लेकिन 8 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है। समझते हो बारे इस बारे में समझते हो ना। इस करके ये मैं टर्म्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ठीक है जी। डीकंस्ट्रक्शनिज्म ਦਾ ਮੈਂ मीनिंग ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਬ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ਕਹਿੰਦੇ। ठीक है। उत्तर उत्तर स्ट्रक्चरलिज्म है वो कहते हैं आप। ठीक है जी। हुण
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟਰਮਸ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੋਸਟ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ठीक है उस तो बाद एक होर टर्म हैगी है जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ फाउंडेशनलिज्म फाउंडेशनलिज्म ठीक है उस तो बाद एक टर्म हैगी है डीकंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन ठीक है एक टर्म हैगी है रिलेटिविज्म ये मैं ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਮੈਟਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ठीक है जी एक टर्म ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਟਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग टाइप ऑफ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ नरेशन का मतलब होता है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ when we explain something narrative ਜਦੋਂ narrative word यूज हो गया when we explain narrative की जो बात होगी when we explain something in story or in storytelling form स्टोरी टेलिंग फॉर्म ठीक है यूज करने का मैटर है ठीक है जी फिर एक क्वेश्चन का होर ਜਿਹੜੇ एग्जाम ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ how the views are how the views of Michael Foucault relevant to postmodernism एक आ क्वेश्चन आया है मतलब जेड़ा पोस्टमॉडर्निज्म है ठीक है जी ਜਿਹੜੇ व्यूज है माइकल फूको ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ठीक है जी एक और टर्म आप यूज करेंगे है पॉजिटिविज्म ठीक है ये तो सिलेबस नहीं है पर ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के नाल रिलेटेड ਹੁਣ मैं ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ
हुण हुण तुहानूं इत्थे एक टॉपिक जिहड़ा है दिख रहा होना है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म complements structuralism by offering alternative modes of inquiry, explanation and interpretation. ठीक है जी। ठीक है, एक रिसर्च स्कॉलर हैगे है इंग्लिश दे दिल्ली यूनिवर्सिटी दे विच, ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਪੀਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की है, complements structuralism by offering alternative modes of inquiry and explanation and interpretation. Post structuralism considers structuralism as inadequate in revealing that effect and significance of any text inherent. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और ਜਿਹੜਾ डीकंस्ट्रक्शन है ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ठीक है जी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज इन ब्रिंग्स, अच्छा हुण ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ मीनिंग देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਬ ਸਟਰੇਡਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बारे। लैंग्वेज इज ट्रांससेक्शनल मीडियम एंड डज नॉट कनेक्ट टू रियलिटी और ट्रूथ आउटसाइड द टेक्स्ट और द कल्चरल मैसेज। ਹੁਣ ਕੀ कहना है, ਹੁਣ ਜੇਕਬ ਸਟਰੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, is not connected to one reality or truth outside text or cultural method। और मैं तो एक बड़ा सूक्ष्म जिहड़ा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म दे विच जिहड़ा है डीकंस्ट्रक्शन दे विच मैं तो बड़ा सूक्ष्म जिहा एक अंतर दस्सण लगा जिहदे नाल तुहानूं सारी गल समझ आ जाएगी। मैं ज़्यादा नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਕਬ ਸਟਰੇਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ लैंग्वेज सिर्फ किताबों तक सीमित है। अगर ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂ, लैंग्वेज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ लैंग्वेज का ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ और किताब तो बाहर ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है जी। अज्ञान ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ
उस किताब दे विच जिहड़ा टैक्सट है ਉਹਦੇ कई मीनिंग होंगे, जबकि जिहड़ा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है वो ये गल नहीं करता। मतलब कि अगर असं सच्चाई को लभना है, अगर असी इस वातावरण के विच सच्चाई को लभना है तो सच्चाई को सिर्फ एक तरीके नाल नहीं लभ्या जा सकता। उन्होंने लभण वास्ते जिहड़े है दो तीन तत्व या और रियलिटी तक समझ। He argues that a philosophy has traditionally based on the concept of truth in evidence। मतलब इतने सब्जेक्टिविटी की गल हो रही है, इतने ट्रुथ की गल हो रही है, जबकि जिहड़ा डीकंस्ट्रक्शनिज्म है वो इदां दी गल नूं पूरी तरह नाल नकार रहा है, जबकि पोस्ट जिहड़ा स्ट्रक्चरलिज्म है वो इस गल नूं मान रहा है, ट्रुथ नूं मान रहा है। ठीक है, he argues philosophy has traditionally based on the concepts of truth and presence, and that presence is a thing or a idea, that presence is a thing or a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। मतलब बाइनरी ऑपोजिशन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब ਬਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਟਾ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, अच्छा मैं हूँ न्यू टैब जी ओपन की ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਹੁਣ आ तुहानू क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं इन्हू शेयर करन लगा। एक मिनट, एक मिनट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ पोस्ट मॉडर्न एज इनक्लूडबिलिटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव। The postmodernist condition, famously described by postmodernists as inclusivity towards narrative. Postmodernism attacks the specific notions of monolithic। मतलब ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ, मतलब कि अगर पुराने समय 'ਚ देखिए ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਕ ਸਕਾਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ से, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਟੌਪਿਕਸ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। मतलब कि एक पोस्ट मार्क्सिज्म खत्म करना चाहना, एक न्यू ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਫੈਮਿਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਯੂਨਿਟ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸਪਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और उस तो बाद 2 या 3 लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਨਵਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਤੇ ਉੱਤਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਇਹ 2 ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3:30 ਵਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟੇ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਾਂਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 3:20 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ